कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms that we have heard and seen or even read, by the grace of all the masters of this world, especially our own gurus, we all are once again seated here blissfully to listen to the glory of Paramatma. Jagannmate Rajarajeshwari ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆಯೋ ಆ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಾವು ಕೇಳಿದ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಓದಿದ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನಾದಿ ಅನಂತರಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಾಲದು. If we continue to go on glorifying Paramatma with all our intellectual capacity, even then a full life is insufficient to describe the glory of Paramatma. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾಗವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿ is now describing to us in the manner Paramatma revealed himself to Bhagavan Vedavyasa. So in the book 2 of Srimad Bhagavata Mahapurana, Bhagavata Mahapurana ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾಳಿದರು, ಹೌ ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ very similar to the human being, beginning from the cosmic egg. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ ಎಂಬ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಎನ್ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಸಿ 100% ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ನೋ ಚಾಬಿ, ನೋ ತಾಲ, ನೋ ಲಾಕ್ ಆರ್ ನೋ ಕೀ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 100% ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಚಿಪ್ಪೆಯ ಗಾತ್ರ, the thickness of the skin of that egg is so beautifully formulated, so thin it is, so subtle, so fragile. Within that fragile egg there is one beautiful life sitting down there. Absolutely full life is sitting down there. It is the greatest surprise to the intellect of man. It is the greatest challenge to the intellect of man. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಪವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹೌ ಪರಮಾತ್ಮ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. How he took the form of the human being. Why human being, we may always wonder. Why human being alone? Because human being is the one who manipulates everything because of the freedom given. He is able to manipulate everything. You see the animal. The animals are freely roaming out on their own. We have not seen an animal having the human being for a pet. We have not seen animals having the human being for a pet. It can be an elephant, it can be a lion, it can be a horse, it can be a tiger, it can be a gorilla. But the gorilla doesn't take the human being for a pet. Whereas the human being is able to take the gorilla for a pet. Because he likes. The word pet itself means because it's very, very dear. Pet means he's a pet, he's my pet. My pet means absolutely dear. So he finds something is beautiful, he is able to make that his pet. That capacity he has got, that freedom he has got, and the intellectual power he has got. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ even the elephants or the other animals you see, out of will I am saying, a lion cub, a lion mother will not take a jackal cub as its child on its own by desiring for it. But by chance the jackal cub comes out of forest fire, it came running, it will look after. And one species of bird does not look after the other birds. ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕ್ತಾವ? ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೋಳಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಕ್ತವೆ, ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಕ್ತವೆ. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನೇ ಸಾಕ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ. ಐ ಗಾಟ್ 5 pets ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾ ಏನೇನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ? ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೊಲ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಳಿಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. You see the capacity of the human. We can have any number of animals and birds for his pets. So that is the capacity of the human being. Therefore, Paramatma is taking the form of the human being. In other words, the human being's form is the form of Paramatma. The human being form is the first form of Paramatma, manifest form. So now we are seeing how slowly, one by one, the different faculties are manifesting. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಹೇಗೆ ಕಿವಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಉಂಗ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಹೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. You make a head out of it, isn't it? Out of the wheat flour, you'll make a head out of it, atta. And then slowly you will press it down, so it will make 2 legs. Press it and make 2 hands. Or you make it separately and attach it. Somehow you do it. Make a nose, make eyes, mouth, make everything, isn't it? You will slowly make the figure, isn't it? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, till then the cosmic being remained, when however his breath sought an outlet and pressed forward, a pair of nostrils appeared in him. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ವಾಯು, ಆ ವಾಯು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಕ್ ಅಂತ 2 ಛಿದ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ನಾಸಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ನಾಸಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ತಾನಾಗೆ 2 ತೂತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈಪು ಟಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಬಿಕೇಮ್ 2 nostrils, 2 ಮೂಗು ನಾಸಿಕೆಗಳಾಯಿತು. And as he felt inclined to perceive smell, there appeared in his nose the olfactory sense,
as well as the wind god, the deity presiding over the smells of smell, the bearer of smell. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಇನ್ನು ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. Now I would like to understand what is smell. ಪರಮಾತ್ಮ is thinking. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿ single thing has got a smell. So this smell is a faculty. From where do you smell ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಿವೆ. ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಿವೆ. ಈ ಅಣುಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು. ವೆರೆವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ಓನ್ಲಿ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದನ್ನು? ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ತಿಳಿಯೋದು ಈ ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಅದು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ದ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, the olfactory sense, automatically it is manifesting. When there was darkness all about him and he felt inclined to see himself and other things, there appeared in him a pair of eyes, the sun god, the deity presiding over the sense of sight and the sense of sight, and thence followed the perception of color, the object of sight. ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಬಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The deity of smell is Paramatma Vayu. So Vayu also manifests in the body. Then comes the seeing capacity. ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಟಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ, ದಿ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ, ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವತೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. On the Vedas proceeding to awaken him through hymns of praise addressed to him, and on the cosmic being feeling inclined to hear them, there appeared in him a pair of ears, the Dig Devatas, the deities presiding over the four quarters, as well as the auditory sense, itself, and thence followed the perception of sound, the object of the auditory sense. ಇದೇನಾಯಿತು? ತಾನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ವಾಸನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಂತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಂತು, ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ ಬಂದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು, ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವೇದಾಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಟಕ್ 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 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಕಿವಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದನೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ವೇದಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾದರು. ವೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, lightness or heaviness, and warmth or coolness of objects, there appeared in him the skin, the seat of the tactile sense, and on the skin there arose the hair, the sense perceiving touch, as well as the itching sensation, the trees, the deities presiding over the hair, as well as the wind god, the deity presiding over the tactile sense. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಪ್ಪಳ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಟಚ್ ದಿ ಪಾಪಡ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಹಲ್ವಾ? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾಗಿದೆ, ಇದು ತೂಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಗುರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಡೇಟಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಯುದೇವತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ.
ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮವೂ ಕೂಡ ಅದು ರೋಮ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್. Nay, he was also covered all over his skin, within as well as without, by the tactile sense when followed the perception of touch, the object of the tactile sense. ಟಚ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಮುಟ್ಟುವ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಶರೀರದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಲೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮುಟ್ತಾ ನನ್ನ ತಲೆನ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಟಚಿಂಗ್ ಮೈ ಹೆಡ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೆರಳು, ಇದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿ, ಇದು ಅಂಗೈ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಮುಟ್ಟ ಅಂಗೈ ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆರಳು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಗುರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. As soon as the cosmic being felt inclined to perform various acts, a pair of hands grew out of him. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಬಂದಾಯಿತು, ಮೂಗು ಬಂದಾಯಿತು, ಕಿವಿ ಬಂದಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. The hands were not there earlier. All these are there. The hands were inside only. Suddenly the hands are appearing. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಗೈ, ಭುಜ ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೊ ಇಂದ್ರ, ದ ಡೇಟಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the act of grasping. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆರಳು ಕೊಡ್ರಿ, ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಗಿವ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ದ child will hold the finger. Have you seen that? Doesn't know how to hold. Slowly you practice it, slowly it starts holding you. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಗಳು ಉಂಟಾದವು. Even as the cosmic being felt inclined to walk according to his will, a pair of feet grew out of him, and along with them appeared Lord Vishnu, the deity presiding over the feet, himself as well as the faculty of locomotion, with the help of which people procure the materials for offerings. ಇವಾಗ ತಾನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಾನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೌ ಲೋಕೋಮೋಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಮೂವ್. Legs are appearing now, little by little, legs are appearing, and the Lord of the legs is Lord Vishnu, with which by moving through the legs only you can go and do the homa karya, you can bring things for the sake of offerings. When the cosmic being craved for offspring, sexual enjoyment and immortality, heavenly bliss procurable through a pious married life, a generative organ grew out of him, and even so there appeared in him the faculty of copulation, the god Prajapati, the deity presiding over this faculty, and the pleasure arising from sexual commerce, which depends both on the faculty of coition and the deity presiding over the same. ಇವಾಗ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಜನನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನು ಅನೇಕನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಅನೇಕ, ಐ ಶುಡ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆನಿ. ಈ ಥಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಜನನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಇದೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇದೆ. ಜನನ ಇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. On the cosmic being feeling the urge to void excrement, there appeared in him the anus, and thereby the faculty of defecation, and then the god Mitra, the deity presiding over the organ of evacuation, as well as the act of defecation, which depends both on the faculty of evacuation and the deity presiding over it. ಇವಾಗ ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಗುದದ್ವಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಗುದದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಲವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೆಫಕೇಟ್. ಡೆಫಕೇಟ್ ಮೀನ್ ವಿ ಡ್ರೈವ್ ಔಟ್ ದಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the organ of defecation. The anus has appeared. When the cosmic being felt inclined to pass from one body to another and leave the former with that end in view, there appeared in him the navel, and in the navel sprang up the vital air called apana, and then the god of death, the deity presiding over the apana air, and then came about the dissociation of prana from apana, that is death, which depends on both the apana air and the deity presiding over the same. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಂತಂತೆ. ಹೊಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಹೊಕ್ಕಳು, ಆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಂತಂತೆ. ಆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರಾಣ and apana vayu. It has become two vayus now. On the cosmic being feeling inclined to take food and drink, there appeared in him the cavity of the abdomen, the intestines, and the network of veins and arteries, as well as the seas, the deities presiding over the intestines, and rivers, the deities presiding over the blood vessels, and even so satisfaction and nutrition, the former of which depends on the intestines and the seas, and the latter on the veins and arteries and rivers. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೆ, ಏನು, ನಾನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೀಲಾ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಾರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಿಬೋದು ಚಿತ್ರಗಾರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಾನಾಗೇ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇ ಡ್ರಾ? ಸಪೋಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಹಚ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಹಚ್ತಾನೆ. ಸಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್, ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟಮಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್, Paramatma wants to make it go through the veins and arteries in the form of blood. Paramatma wants to go through intestines. So everything is all by the sankalpa of Paramatma. Ellavu ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. When the cosmic being felt inclined to contemplate on his own Maya, a wonderful energy, there appeared in him heart, and thereafter the mind, then the moon, the deity presiding over the mind, and last of all volition and desire, the two functions of the mind. ಇವಾಗ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನಂತೆ. ತಾನು ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮಾಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಾಯಾ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಅದು ಹೃದಯ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸೋ ಜಾತಃ, ಚಂದ್ರ ಬಂದರು. ದೆನ್ and willpower also came, volition. From the elements of earth, water and fire were evolved the 7 constants of the body of the cosmic being. The thick outer skin, the thin inner skin, flesh, blood, fat, marrow and bone. And even so from ether, water and air sprang up his vital air. And even so from ether, water and air, even so from ether, water and air sprang up his vital air. ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 7 ಅಂಶಗಳು. ಸಪ್ತಧಾತು, ಸಪ್ತಧಾತು. ಮೊದಲನೇ ಚರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ತ್ವಕ್, ಚರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಮಜ್ಜ, ಮಾಂಸ, ರುಧಿರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 different layers are forming on the body.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದ ತತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಯು ತತ್ವದಿಂದ ನೀರಿನ ತತ್ವದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಗೋ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಶಬ್ದ. ಮೂಗೆಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ವಾಸನೆ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಈಗೋ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ the egos, making the objects to come into being. Mind is the seat of all morbid feelings, while intellect reveals to us the reality of all objects. Mind is the seat of all morbid feelings, while intellect reveals to us the reality of all objects. ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. The mind is always in the imaginary, whereas the intellect is in the perceptual reality. What was perceived reality is in the intellect. ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ, ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ thus described to you the gross form of the Lord. It is enveloped outside by 8 sheets, namely earth, water, fire, air, ether, the ego, the Mahat Tattva, the Lord's most subtle form, the principle of cosmic intelligence, and Prakriti, primordial matter. Beyond this is the Lord's most subtle form, which is unmanifest, unqualified, having no beginning, middle or end, eternal and outside the realm of mind and speech. ಇವು ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಹತ್ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ 8 ತತ್ವಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತೀತವಾಗಿರುವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣವಾಗಿದೆ, ಅನಾದಿಯಾಗಿದೆ, ಅನಂತವಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿದೆ. ಅಮುನಿ ಭಗವದ್ರೂಪೇ ಮಯಾ ತೇ ಅನುವರ್ಣಿತೆ ಉಭೇ ಅಪಿ ನ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟೇ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಸವಾಚ್ಯವಾಚಕತಯಾ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧೃಕ್ ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಧತ್ತೆ ಸಕರ್ಮಾ ಕರ್ಮಕಃ ಪರಃ ಪ್ರಜಾಪತೀನ್ ಮನೂನ್ ದೇವಾನ್ ಋಷೀನ್ ಪಿತೃಗಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗಂಧರ್ವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಧ್ರಾಸುರಗುಹ್ಯಕಾನ್ ಕಿನ್ನರಾಪ್ಸರಸೋ ನಾಗಾನ್ ಸರ್ಪಾನ್ ಕಿಂ ಪುರುಷೋರಗಾನ್ ಮಾತೃರಕ್ಷ पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधायेन्ये जलस्थ
जलस्थलनभौकसः जलस्थलनभौकसः कुशला कुशला मिश्रा कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्त्विमा कर्मणां गतयस्त्विमा सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारका तिस्रः सुरनृनारका तत्राप्येकैकशो राजन् तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्याम् यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः दिव्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्धात्मा ततः कालाग्निरुद्रात्मा ततः कालाग्निरुद्रात्मा ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः घनानीकमिवानिलः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।